اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میری طرف سے سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہمیں فخر ہے اپنی قوم پہ، اور فخر ہے ہمیں نواز شریف کے انتخاب پہ، آرمی چیف کا جب انتخاب کیا جا رہا تھا اس پہ، اور فخر ہے ہمیں افواج پاکستان پہ، اپنی سیاسی قیادت پہ۔ جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے جنگ شروع کی اور عصر کے بعد جنگ ختم کر دی، ختم ہو گئی، مطلب انہوں نے ہار مان لی۔ ایک دن بھی دشمن پاک افواج کا حملہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے بے حساب۔ اس کے 5 رافیل طیارے جو تباہ ہوئے ہیں، 2 جیگوار تباہ ہوئے ہیں، یہی اس کو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ کے رہے گی اس کی۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ یہ جے ایف تھنڈر پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا ہے نا کہ اب یورپ سے بھی آرڈر ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ جن جن لوگوں نے رافیل کی خریداری میں دلچسپی دکھا رہے تھے نا، وہ اب جے ایف تھنڈر کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے۔ اب پاکستان کو آئی ایم ایف سے بھی قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ملک کی محتاجی بھی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے جنگ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ جنگ میں ہمیں فتح بھی اللہ نے دی ہے، اور بے حساب کھربوں ڈالر کے آرڈر مل گئے ہیں پاکستانی اسلحے کے۔ جے ایف تھنڈر کے بھی آرڈر ہیں، میزائلوں کے بھی آرڈر ہیں، الخالد ٹینک کے بھی آرڈر ہیں، اور بہت سارے اسلحے کے آرڈر ہیں۔ یقین جانیے وسط ایشیائی ریاستوں سے بھی بہت آرڈر ملے ہیں، یورپ سے پہلی مرتبہ آرڈر ملے ہیں جے ایف تھنڈر کے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، اور حافظ صاحب کے انتخاب پہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن 10 منٹ کے اندر اندر میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور جو اشتہار چلتے ہیں 8-10 سیکنڈ کے پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، ہاں، کل نئے آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور آپ بھی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، جس وقت انتخاب ہو رہا تھا آرمی چیف کا، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، قوم یوتھڑ بھول جاتی ہے، قوم یوتھڑ غور سے سنو۔ تم لوگوں نے لاہور سے پنڈی تک لانگ مارچ کیا تھا نا، یہ تعیناتی رکوانے کے لیے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں اس کا نام اب ثابت ہو گیا نا کہ تم لوگ یہودی ایجنٹ تھے، تم لوگ امریکی ایجنٹ تھے، اسرائیلی ایجنٹ تھے۔ ان کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، ان کی فنڈنگ سے کر رہے تھے، رکوا رہے تھے، کیونکہ یہ ان کا مخالف ہے، یہ امریکہ کا مخالف ہے، اسرائیل کا مخالف ہے، اور پورے دنیا کے کافروں کے مقابلے میں یہ اکیلا شیر کافی ہے۔ یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ تو اب دیکھ لیں، یہ نواز شریف کو داد دینی پڑے گی کہ اس نے جب 3 نام مانگے باجوہ نے نام نہیں دیے،
एक नाम भेजा साहिर शमशाद का। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मुझे 3 नाम भेजे, इन्होंने नहीं भेजे। ये चाह रहे थे कि 3 दिन रह गए थे टोटल आफत साहब के रिटायर्ड होने में, कि रिटायर्ड 3 दिन किसी तरह गुजार लें, उसके बाद फिर नाम भेजे, 3 नाम भेजे। इस दौरान नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा, उन्होंने काबीना का इजलास बुला के एक्सटेंशन दे दी आर्मी चीफ को 3 माह की, ना सॉरी, हाफिज सैयद आसिम मुनीर की रिटायरमेंट को 3 माह के लिए आगे कर दिया। जब उनको आगे किया तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया। शहबाज शरीफ ने फिर बाजवा साहब को कहा, अच्छा ये पैगाम होता था शायद खाकान अब्बासी के जरिए, ये पैगाम रसानी वो लेके आया था कि भाई इन साहिर शमशाद को बना दें। जब इनकार कर दिया शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, तो वो देख ले पार्टी छोड़ के भाग गया। वो टाउट था बाजवा का, ये शायद खाकान अब्बासी, ये टाउट था बाजवा का और इसराइली और अमरीकी लॉबी का। ये सब के सब अंदर से एजेंट है उनके, ये ऐसे ही नहीं खरबपति बन गए हुए हैं। तो इसकी अपनी औकात देख लें क्या है। ये अपने हल्के से भी हार गया था, लाहौर से जितवाया था इसको नवाज शरीफ ने अपनी सीट पे, लेकिन ये एहसान फरामोश कौम है। तो बाकी देखें, जब धमकी दी शहबाज शरीफ ने बाजवा को कि फौरी तौर पे 3 नाम भिजवाएं, नहीं तो फिर गवर्नमेंट अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए खुद ही ऐलान कर देगी आर्मी चीफ का। फिर उसने 3 नाम भिजवाए, उनमें से 2 सीनियर तरीन नाम लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और आर्मी की कमांड उनके सुपुर्द कर दी गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हाफिज सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया गया और साहिर शमशाद उनके बाद सीनियर तरीन थे, उनको बना दिया गया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन। ये भी बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जनाब के देख लें, वो नवाज शरीफ का फैसला गलत साबित नहीं हुआ है। आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है हमारा हाफिज। और JF थंडर की फैक्ट्री कौन लाया था? नवाज शरीफ लाया था। हम गवर्नमेंट का तो पैसा सारा अमेरिका हड़प कर चुका था। JF थंडर की एडवांस पेमेंट लेके इजाज़त देने से मुकर गया और जो दिए लिखवा के ले लिया कि ये इसराइल के और इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। भाई और हमारा दुश्मन कौन है फिर? या इंडिया है या इसराइल है। इन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या अमेरिका के ऊपर इस्तेमाल करेंगे? उसके बाद क्या हुआ जनाब के नवाज शरीफ ने, आज मैं कौम यूथड़ को बता रहा हूँ, गूगल सर्च कर लें, अगर उस जिस तारीख को ये मायदा हुआ था, ये फैक्ट्री खरीदी गई थी, कैश पे खरीदी गई थी, क्योंकि चाइना ने कहा था कि अगर मैं उधार देता हूं ना तो मेरे पे इक्तसादी पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा लगा देगी। मैं दूंगा जरूर लेकिन कैश पे दूंगा, कैश पे पाबंदियां नहीं लगती हैं, कैश पे कोई भी आदमी अपना सौदा बेच सकता है। तो नवाज शरीफ ने क्या किया, खजाने में तो पैसे थे नहीं क्योंकि वो डॉलर सारे हम अमेरिका को दे चुके थे। तो नवाज शरीफ ने अपने इत्तेफाक फाउंड्रीज के फंड से पैसा निकाल के अपनी जेब से लगा के, उस बंदे ने या उसके भाई ने या उनकी बेटी ने आज तक ये जताया नहीं कि ये हमने अपनी जेब से पैसे दे के लगाई हुई है फैक्ट्री। आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ, अभी गूगल सर्च कर लें कि उन तारीखों में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने से 1 रुपया भी निकला हो, उन्होंने अपनी जेब से नवाज शरीफ ने लगा के फैक्ट्री खरीद के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी। और वही फैक्ट्री देख ले आज पूरी दुनिया में छा गई है, उसी के जहाज पूरी दुनिया में छा गए हैं। तो ये अल्लाह की मदद हासिल हुई है। और मुल्क का वफादार था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ना, तो देख लें उनकी क़यादत में मुल्क ने तरक्की की है। और कौम यूथड़ ये वो याजूज माजूज है ना, ये जो सुबह उठ के ना हाफिज साहब और शरीफ फैमिली के खिलाफ
भौंकना शुरू होते हैं ना, जैसे वो दीवार को चाट रहे होते हैं ना, शाम तक वो काफी हद तक चाट के कमजोर कर चुके होते हैं, लेकिन सुबह आके देखते हैं तो अल्लाह ने फिर उनकी इज्जत में बेपनाह इजाफा कर दिया होता है। ये फिर नए सिरे से चाटना शुरू हो जाते हैं उस दीवार को। ये क्यामत तक इसी तरह चाटते रहेंगे। या ये जो याजूज माजूज है ना पीटीआई के, ये इनका काम ही यही है। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता, ये कादियोड़े है ना, इनको ये नहीं पता कि वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, जिसको अल्लाह पाक इज्जत दे देना उसको पूरी दुनिया मिलके भी बेइज्जत नहीं कर सकती है, और जिसको अल्लाह बेइज्जत करना चाहे उसको पूरी दुनिया मिलके भी इज्जत नहीं दे सकती है। ये यकीन रखें, इस पे ईमान रखें अपना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमने फतह हासिल किया है, अच्छा अमेरिका गया है खुद, अमेरिका के पास भागता हुआ गया है इंडिया, क्योंकि उसके 26 एयरपोर्ट हैं, 26 के 26 आर्मी के एयरपोर्ट तबाह हो चुके थे, कोई एयरपोर्ट नहीं बचा था उसका। ये कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने तो अपना महफूज रखा, प्लानिंग इनकी देखे कितनी ज़बरदस्त थी कि अच्छा हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि आफत सैयद आसम मनीर साहब उन दिनों में थे कहाँ। आर्मी चीफ, नेवी एयरफोर्स का चीफ और बैरिया का चीफ, नेवी का चीफ, ये तीनों चीफ जो है ना एक महफूज मुकाम पे बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे थे। इनके ही कहने पे लम्हा ब लम्हा जो हदायत दी जा रही थी उसी पे के तहत ही आगे चला जा रहा था। ये बिल्कुल महफूज थे और 24 घंटे जाग के मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे थे, सोए नहीं, ना गवर्नमेंट सोई, ना शहबाज शरीफ सोया। कैंसर का अल्लाह के बंदो मरीज है वो, कैंसर पेशेंट होने के बावजूद उसने दिन रात काम किया। हमारे जो है ना वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, दोनों हाथों से सलूट है उनको। उन्होंने धड़ल्ले से कहा, खुल के कहा अमेरिका को, मुंह पे कहा कि हम एटमी पावर है और एटम बम इस्तेमाल करने में 1 सेकंड की भी देर नहीं करेंगे अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो। ये एक मरतबा बयान दिया था ये इसराइल के वजीर दिफा ने, तो अक़वाम मुत्तहिदा में इतना शोर पड़ा था कि नेतन्याहू को उस वजीर दिफा से इस्तीफा लेना पड़ गया था। लेकिन हमारा शेर गरजा है और ठीक ठाक गरजा है। तो अब आप आ जाएं जनाब के, देखें किस तरीके से पहले सिर्फ हमें ऑर्डर मिलते थे ईरान से कि ईरान को कोई और मुल्क दे नहीं रहा था तो उसकी मजबूरी थी ये जहाज खरीदना। तो इसके बाद ये जंग के बाद देखें यूरोप से भी ऑर्डर मिले हैं हमें। किस सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले हैं? यूरोप से, मिडल ईस्ट से और वस्त एशियाई रियासतों से, अरब ममालिक से भी। सऊदी अरब ने 200 जहाज का ऑर्डर दिया है, 300 जहाज का ऑर्डर दिया है ईरान ने। उसके बाद फिर ये वस्त एशियाई रियासतें हैं, फिर बहुत सारे अरब ममालिक हैं जिन्होंने अभी रब्ता किया है। और पाकिस्तान और चीन ने अपने असले के रेट बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वैल्यू जो बढ़ गई है, मिसाइलों के भी रेट बढ़ गए हैं, खालद टैंक के भी रेट, हर असले के रेट बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं, जहाज़ों के भी रेट डबल हो गए हैं। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। अब हमें किसी मुल्क से इमदाद की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की इमदाद आ गई है। अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह की तरफ से करम नवाजी हो गई है। तो उसके बाद देखें इंशाअल्लाह अब हमारा मुल्क ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि इंशाअल्लाह कर्जों से भी निजात मिल जाएगी और दिन दुगना रात चुगना तरक्की भी करेगा। और आफत साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में, नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क इंशाअल्लाह एशिया का टाइगर बनेगा, सुपर पावर बनेगा। इस वक्त 2 ही ममालिक सुपर पावर हैं, या नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है पाकिस्तान। अब देखें अमेरिकन अखबार ने एक अदारिया लिखा है, गार्डियन इंग्लैंड का बेहतरीन अखबार है, उसने भी अदारिया लिखा है, कनाडा के अखबारों में लिखा है, अमेरिकन अखबारों में लिखा है
سب میں موجود ہے، یہ لکھے جا رہے ہیں کہ پاک فوج پوری ورلڈ کی نمبر 1 فوج ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو پاکستان کی غیب سے مدد ہوئی ہے، اللہ آگے بھی اسی طرح غیب سے مدد کرتا رہے۔ دیکھیں رات کے اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن پہ حملہ کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں اگر وار کریں گے تو کوئی بچہ بھی نشانہ بن سکتا ہے، عورتیں بھی نشانہ بن سکتی ہیں، بزرگ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نا عبادت گاہیں بھی نشانہ بن سکتی ہیں۔ لیکن اب تو وہ دور نہیں رہا ہے، اب تو رات کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو رات کو دیکھنے والے حالات موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے سنت پہ عمل کیا، صبح فجر کی نماز پڑھ کے دن کی روشنی میں عملہ کیا، اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ تو اس میں ہمارے شاہینوں کو اعزاز جاتا ہے، لیکن ان کو لڑانے والوں پہ جاتا ہے، ایئر فورس کے چیف پہ جاتا ہے، آرمی چیف پہ جاتا ہے، نیوی کے چیف پہ بھی جاتا ہے۔ وکرانت ان کا ناقابل شکست جہاز، اس کو نیوی نے بگا دیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنے ملک کے لیے دعا گو رہیں، قوم یوتھڑ کی باتوں میں نہ آئیں، ان کا کام ہی ہے، یہ یاجوج ماجوج ہے، ان کا کام ہی ہے چاٹنا، صبح سے شام تک چاٹتے ہیں، شام کو پھر وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، اگلے دن پھر چاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی باتوں کو نہ لیا کریں، سیریس لیا ہی نہ کریں، یہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ تو اپنے فوج کا ساتھ دیں، اپنی قوم کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اور ان غداروں سے بچ کے رہیں، اور ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بچ کے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔